പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കയവില്ല. ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓഫീസ് ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ. ഇടക്കാല നേതൃത്വം യോഗം ചേർന്ന കെട്ടിടമാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. പ്രതിനിധികൾ സുരക്ഷിതരെന്നാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇതിനിടെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ US കോൺസുലേറ്റുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. ദുബായിലെയും UAEയിലെയും കോൺസുലേറ്റുകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് US നേവിയെ വിന്യസിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇറാൻ ആദ്യം ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടത് കാരണമാണ് US ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നും ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. We were having negotiations with these lunatics, and it was my opinion that they were going to attack first. They were going to attack. If we didn't do it, they were going to attack first. I felt strongly about that. And we have great negotiators, great people, people that do this very successfully and have done it all their lives very successful. And based on the way the negotiation was going, I think they were going to attack first. And I didn't want that to happen. So if anything, I might have forced Israel's hand, but Israel was ready and we were ready, and we've had a very, very powerful impact because virtually everything they have has been knocked out now. Their missile count is going way down. Amazingly, they're hitting countries that were, let's call them neutral, right? They lived together for a long time. I think they were surprised. I was surprised. And now those countries are all fighting against them and fighting strongly against them. Someday they'll write a story and they'll say why they did that. But they hit countries that had nothing to do with what's going on. They were sort of leaving everything alone. All of a sudden they had missiles shot in, which shows you the level of evil that we're dealing with. They'll hit people that were actually at least somewhat friendly, and they had no problems with it. Also hitting only civilian places, hotels and apartment buildings, and we're hitting them where it is much more appropriate. We're hitting them very hard, and the big scale hitting goes now. They no longer have air protection. They no longer have any detection facilities at all left, and so they're gonna be in for a lot of hurt. These are bad people. These are people that killed. I guess it's 35,000. It's coming out 35,000 over the last 3 weeks. Protesters, 35,000 violently killed. So these are bad people, and the leader of the pack is gone. And as you know, 49 people were taken out in the first hit, and I guess there was another hit today on the new leadership, and it looks like that was pretty substantial also. So they're getting hit very hard, and we'll see what happens. A lot of people are coming forward. A lot of the people you would least suspect want to quit. They want to have immunity. They're asking for immunity, and probably at some point they'll be dropping, as you would say, laying down their guns. We'll see what happens. In the meantime, we're just continuing to go forward. Our military is the number one in the world by far, and we are... everything's big in my book. Venezuela was big. This is big. The original hit, Midnight Hammer, was big. Everything you view is big, but it's not considered very big by some standards, by some of our standards. We have a military like no other military that's ever been built. അജയ് സുധാ വിജയ് ചേരുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി. അജയ്, ഇപ്പോൾ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചിട്ട് 4 ദിവസം പിന്നിടുകയാണ്. എന്താണിപ്പോൾ ഇറാനിലെയും ഇസ്രയേലിലെയും സാഹചര്യം? ഇറാനിൽ ഏകദേശം 1700ഓളം ഇടങ്ങളിൽ US സൈന്യം ആക്രമണം നടത്തിയെന്നുള്ള വിവരങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട്. പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. ട്രംപിൻ്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ഇനിയും നാളുകൾ ഈ യുദ്ധം നീളും എന്ന് തന്നെയാണ്. അതിൻ്റെ ചില സൂചനകൾ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ US തന്നെ ചില വലിയ ആയുധ വ്യാപാരികളുമായി മീറ്റിംഗ് നടത്താൻ US സർക്കാർ പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തീയതികളും അതുപോലെ തന്നെ കമ്പനികളെ ഉൾപ്പെടെ അവർ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങി കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് സംഘർഷം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ലക്ഷ്യം. ഇതിനകം തന്നെ ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത് ഇറാനകത്തുള്ള ഏതാണ്ട് 2000-ലധികം ലൊക്കേഷൻസിൽ ആക്രമണം നടന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് അവർ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത്. മാത്രമല്ല ഇറാന്റെ മന്ത്രാലയം നിലവിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള മരണസംഖ്യ 787 കടന്നു എന്നാണ്. മാത്രമല്ല അവിടെ ഒരു സ്കൂളിൽ നടന്ന ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട കുട്ടികളുടെ സംസ്കാരം ഇപ്പോൾ ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപേ നടന്നിരുന്നു. എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഒന്നിച്ചാണ് കുഴിയെടുത്ത് സംസ്കരിച്ചത്. അതിൻ്റെ
ചില ഫോട്ടോസ് ഉൾപ്പെടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. വളരെ ദാരുണമായിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളായിരുന്നു അവയെല്ലാം. പശ്ചിമേഷ്യയിലും സംഘർഷം അതിരൂക്ഷമായിട്ട് തന്നെ തുടരുകയാണ്. UAE-യിലെയും അതുപോലെ തന്നെ ദുബായിലെയും US കോൺസുലേറ്റുകൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ്റെ ആക്രമണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ദുബായിലുള്ള കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ അവിടെ ഒരു മിസൈൽ വീണ് മേഖലയിൽ ചെറിയ തീപിടുത്തം ഉൾപ്പെടെ ഉണ്ടായി. എന്നാൽ UAE-യിലുള്ള കോൺസുലേറ്റിന് നേരെ ആക്രമണം ഉണ്ടായപ്പോൾ UAE തന്നെ അത് പ്രതിരോധിക്കുകയായിരുന്നു. UAE മിസൈൽ വിട്ട് അത് ഉടനെ നിർവീര്യമാക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത്. എന്നാലും മേഖലയിൽ ശക്തമായി തന്നെ ആക്രമണം തുടരുകയാണ്. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വാർത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുവൈറ്റിൽ ജനവാസ മേഖലയിൽ ഒരു ഡ്രോൺ വീണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സ്ഫോടനത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി മരിച്ചു എന്നുള്ള വിവരമാണ് നിലവിൽ പുറത്തു വരുന്നത്. ഈ ഡ്രോണിൽ നിന്നുള്ള അവശിഷ്ടങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പതിച്ച് പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ പെൺകുട്ടി മരിച്ചത്. എന്നാൽ ഈ പെൺകുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും നിലവിൽ നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഖത്തർ നിലവിൽ IRGCയുടെ രഹസ്യാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരായിട്ടുള്ള 10 പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള വിവരവും അവർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ US അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഇറാൻ ഇനി അധിക നാൾ ആക്രമണം നടത്തില്ല, ഇറാൻ ഉടനെ തന്നെ കീഴടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ്. കാര്യം ഈ തിരിച്ചടിക്കാനുള്ള അവരുടെ ശേഷി ഓരോ ദിവസവും നശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാണ് US-ന്റെ ഒരു അവകാശവാദം. ഇതിനൊരു തെളിവായിട്ട് അവർ പറയുന്നത് ഇറാൻ ഇതുവരെ ഏതാണ്ട് 500-ലധികം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളും 2000-ഓളം ഡ്രോണുകളും വിന്യസിച്ച് കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ അവർ ആയുധങ്ങളുടെ വലിയൊരു ക്ഷാമം നേരിടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അധിക നാൾ പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള സംഘർഷം നീണ്ടു നിൽക്കില്ല, ഉടൻ തന്നെ ഇറാൻ കീഴടങ്ങും എന്നുള്ള ചില സൂചനകൾ US-ന്റെ ആർമിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ട്രംപിന്റെ വാക്കുകൾ കേൾക്കുമ്പോൾ യുദ്ധം ഇനിയും നീളും എന്നതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും വ്യക്തമാക്കുന്നത് യുദ്ധം അടുത്ത കാലത്തൊന്നും, അതായത് വർഷങ്ങൾ നീളില്ലെങ്കിലും ഈ അടുത്തൊന്നും അവസാനിക്കാനുള്ള സാധ്യതയില്ല, ഇതിനും കൂടുതലും ശക്തിയോടെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ആക്രമണങ്ങൾ നടത്തുമെന്നാണ് ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹുവും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇറാൻ ആയുധശേഷി കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കൂടി ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന് ഇറാൻ ഏത് രീതിയിൽ ഇനി നേരിടാനായിരിക്കും സാധ്യത കൂടുതൽ? ഇറാനുള്ളിൽ ആയുധശേഷി കുറഞ്ഞാലും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പുറത്തുണ്ട്. ഇറാനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ചില സായുധ സംഘങ്ങളുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലുള്ള ചില സേനകളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലെബനീസ് സർക്കാർ ഔദ്യോഗികമായി തന്നെ അവിടെയുള്ള ഹിസ്ബുള്ള ഗ്രൂപ്പിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു, ഹിസ്ബുള്ളയെ നിരോധിച്ചു. പക്ഷേ അവിടെയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പ്രവർത്തനം വളരെ സജീവമായി തന്നെ തുടരുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിച്ചിരുന്നു ഈ ലെബനകത്തുള്ള കൂടുതൽ പ്രദേശങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ അവരുടെ വരുതിയിലാക്കി. അവിടെയുള്ള ഹിസ്ബുള്ളയുടെ പല കേന്ദ്രങ്ങളും നശിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് സിറിയ ഈ ലെബനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി സിറിയയുടെ ഏതാണ്ട് 1000-ഓളം സേനാംഗങ്ങളെ അവിടേക്ക് ഇപ്പോൾ ലെബനിലേക്ക് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ്. അതുമാത്രമല്ല റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറുകളും മറ്റ് കൂടുതൽ ആയുധങ്ങളും സിറിയ ഇറാഖിലേക്ക് അയച്ചു എന്നുള്ള വിവരം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇറാഖിലുള്ള കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറാഖിൽ ഇറാന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് സായുധ സേനാംഗങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ